T80 imam DH. Da, on ti na 800 asa je već katastrofa. Znam već. Gore je onu kjeru. 306, svaki 80. Koji je imamo šotar. Koji je meni 5. Na mjestu, odmor! Na mjestu, odmor!
tamo. Hvala. Kristijan, ministrice, gospodo, prije svega velika dobrodošli. Dobar mandat nakon sjajnog rezultata koji ste ostvarili na parlamentarnim izborima, na predsjedničkim izborima, koja jamči političku stabilnost i daje šansu i vama i Makedoniji. Ste prijateljska država, država koja vas voli, podržava i razvija ekonomskih, kulturnih i zaštite i Makedonaca u životu hrvatskih integracija, osobito pregovora, nastaviti izborna koja će facilitirati stvari i brže, bolje i lakše nego što je bilo do sada. I zato izuzetno cijenim da ste došli do toga.
predsjednika Hrvatske vlade Andreja Plenkovića i predsjednika vlade Severa Mickovskog slijedi potpisivanje bilateralnog sporazuma. Suradnje između Ministarstva znanosti i obrazovanja mladih Republike Hrvatske i Ministarstva obrazovanja i znanosti Republike potpisuju Radovan Fuchs, ministar znanosti i obrazovanja i mladih, i Vesna Remska, ministrica obrazovanja i znanosti Republike Sjeverne Makedonije. Izvolite. Za razdoblje od 2044. godine Berošu, ministar zdravstva Republike Hrvatske, i Armen Taravari, ministar zdravstva Republike Sjeverne Makedonije. Izvolite. Dobar dan svima. Prije svega iskrena dobrodošlica mom prijatelju Hristijanu Mickovskom, predsjedniku vlade Sjeverne Makedonije. Čestitke na uvjerljivoj pobjedi na parlamentarnim izborima i na predsjedničkim izborima koji su demokratski legitimitet za upravljanje zemljom i za provođenje reformi i naravno napredak na putu prema članstvu u Europskoj uniji. Meni je drago da smo danas tijekom ovoga sastanka imali prigodu da raspravimo hrvatsko-makedonske odnose i smjerove njihova unapređenja. Dobar ден на сите и најнапред му честитам на председателот на владата на Република Северна Македонија господин Мицковски за изборот, за легитимитетот кој што го стекна со изборот. И исто така во оваа прилика ги разговаравме за односите на двете земји, за интензивирањето и за сите подрачја кои што се од взаемен интерес за соработка. Posebno cijenim da je premijer Mickovski odabrao baš Hrvatsku za svoj prvi službeni inozemni posjet jednoj drugoj državi. To govori i o odnosima između Hrvatske i Sjeverne Makedonije, govori o odnosima u konačnici našim osobnim i prijateljskim i stranačkim i to mi posebno cijenimo i nastojat ćemo da takvo ozračje bude vidljivo i u jačanju političkih, gospodarskih i kulturnih odnosa i naravno zalaganju Hrvatske za što dinamičniji pregovarački put koji će naši makedonski prijatelji imati sa Europskom unijom.
Изключително го ценам неговиот прв избор да токму Хрватска биде негова прва службена официјална посета на Република Хрватска, кое што говори прочем за нашите односи, за нашите пријателски односи, за партиските односи и секако дека тоа ќе го имам во предвид во афирмацијата и во понатамошното напредување на нашите односи со Република Северна Македонија. Stoga smo mi danas i usvojili zajedničku izjavu o daljnjem jačanju hrvatsko-makedonskih odnosa u svim područjima suradnje. Naši ministri zdravstva i ministri obrazovanja potpisali su program suradnje u području obrazovanja i plan suradnje u području zdravstva, a osvrnuli smo se na rastuću gospodarsku razmjenu koja je sada preko 300 milijuna eura godišnje, bila u prošloj godini i očekujemo da to tako bude i dalje. Veliki broj hrvatskih kompanija prisutan je na makedonskom tržištu poput Končara, Dalekovoda, Odašiljača i veza, HS Produkta i drugih i želimo da se takva dinamična gospodarska aktivnost i dalje nastavi. Во контекст на тоа и на добрососедските односи и пријателски односи, денеска усогласивме заедничка изјава која што за цел има понатамошно јачање на билатералната соработка и во контекст на тоа подпишавме програма за соработка со меѓу Министерството за образование, наука и млади на Република Хрватска и Министерството за образование и наука на Република Северна Македонија и план за соработка меѓу Министерствата за здравство на Република Северна Македонија и на Република Хрватска. Исто така, дел од заедничката изјава е интензивирањето на трговинската и господарската соработка, која што и засега не е мала, изнесува околу 300 милиони евра, меѓутоа и како тука се значајни да се споменат и Кончар, и Далеководи, и HS Продукти и други компании, така да интензивната соработка господарска и трговинска ќе овозможи можност за понатамошна соработка. Hrvatska je naravno i dalje spremna nastaviti pomoć u prijenosu znanja u pogledu europskih integracija. Iskustvo koje imamo želimo podijeliti nesebično sa našim prijateljima u Makedoniji, a naravno da se zalažemo za što brže pregovore. Ne želimo da tu ima više bilo kakvih prepreka. Mislim da je nepravde prema Sjevernoj Makedoniji bilo i previše u proteklih 20 godina i da je sada sazrelo vrijeme da se respektira ono što je dogovoreno i da bilo kakva otvorena pitanja budu dio procesa koji će Sjevernu Makedoniju voditi prema članstvu u Europskoj uniji, ali ne na način da usporava, nego da se taj proces ubrzava. Jer to je bit i to je ono što žele makedonski građani, a Hrvatska će se za to snažno zalagati u svim forumima Europske unije, osobito na Europskom vijeću, vijeću ministara, kao što smo to činili i do sada. Секако соработката во областа на евроинтеграциите е многу значена. Хрватска силно ќе продолжи понатаму да ја поддржува и да пружа секаква помош во евроатланските во интеграциите на интеграциите на Република Северна Македонија, конечно да се почитуваат сите договорени моменти, затоа што од големо значење е за граѓаните на Република Северна Македонија, секако и пристапот на Европската унија и затоа силно ќе се залага Република Хрватска по тој пат. Mi smo današnju prigodu iskoristili za raspravu o drugim temama, o situaciji na jugoistoku Europe, o globalnim sigurnosnim izazovima, a dio razgovora nastavit ćemo i tijekom popodneva. Želim ugodan boravak predsjedniku Mickoskom i njegovim ministrima ovdje u Hrvatskom i posebno zahvaljujem ministru vanjskih poslova gospodinu Vucunskom koji je bio posebni gost na konferenciji hrvatskih veleposlanika i generalnih konzula koja je održana ovih dana u Zagrebu, gdje je održao vrlo zapaženo predavanje i time pridonio boljem razumijevanju ključnih političkih i vanjskopolitičkih stajališta koje zastupa Sjeverna Makedonija.
Секако дека разговаравме и за состојбите во Југоисточна Европа. Исто така би сакала во оваа пригода да би сакал да подсетам и да заблагодарам на председателот Мицкоски што беше посебен гост на хрватската средба со амбасадори и конзули, каде што имаше завидно предавање со што допринесе секако во што секако допринесе министерот, се извинувам, Тимчо Муцунски, кој што допринесе значајно со своето предавање во на оваа конференција. Zahvaljujemo premijeru Plenkoviću na njegovim uvodnim riječima. Zamolit ćemo da nam se obrati predsjednik vlade, gospodin Mickoski. Благодарам. За мене представува голема чест и задоволство што еве денеска можам од овде од Загреб да се обратам како премиер на мојата прва билатерална посета. И со големо задоволство можам да кажам дека на оваа прва билатерална посета помеѓу Министерството за образование и наука и Министерството за здравје беа подпишани билатерални договори со кои што значително ќе се подобрат односите на двете земји, кои што се и онака би рекол братски. Сакам да се заблагодарам на мојот драг пријател, премиерот на хрватската влада, господинот Андреј Пленковиќ, за гостопримството, за убавиот разговор, за прекрасната атмосфера која што ја имаме овдека во Загреб. И убеден сум дека братските односи помеѓу македонските и хрватските граѓани во иднина ќе бидат на едно исклучително високо ниво, а ние како две влади ќе продолжиме да работиме за зголемување на соработката помеѓу граѓаните на двете држави. Благодарен сум за поддршката која што добиваме од премиерот Пленковиќ, од министрите во хрватската влада за евроинтегративните процеси, иако фрустрацијата и неправдата која што ни е нанесена како македонски граѓани, како држава е голема, бидејќи повеќе од 2,5 децении се позади нас, откако го почнавме овој пат, но за жал се уште сме во еден вртлок во кој што нема извесен крај, иако желбата на македонските граѓани да бидат дел од семејството на Европската Унија е голема. Но се надевам дека како нова влада, со реформите кои што планираме да ги направиме најпрви на домашен план, а потоа и во соработка со нашите пријатели, хрватската влада, но и останатите пријатели кои што доаѓаат од земјите членки на Европската Унија, конечно таа неправда после повеќе од, или би рекол скоро 2,5 децении од денеска ќе биде исправена и македонските граѓани ќе можат да бидат заедно со европските граѓани како дел од големото европско семејство. Убеден сум дека вредностите кои што пред многу децении Шуман, Аденауер и Де Гаспери ги имаат дефинирано како европски вредности, европските граѓани и политичари ќе ги споделуваат во иднина и дека нема да бидеме жртви на билатерални спорови во нашиот пат кон целосна интеграција во рамките на Европската Унија. И сосема на крај би сакал да напоменам дека се осврнавме уште на неколку заеднички теми, кои што се од огромно значење за двете држави, меѓу кои економската соработка, која што во овој момент изнесува нешто повеќе од $300 милиони на годишно ниво, има простор за напредок, голем број македонски, голем број хрватски фирми се присутни на заедничките пазари, а зошто да не во иднина заедно настапуваат на трети пазари. Тоа е суштината на пријателските односи, кога покрај политичките и граѓанските релации ќе имаме и бизнис релации, кога заедно ќе настапуваме во конзорциум на трети пазари, на тој начин ќе можеме да додадеме вредност во економиите на двете земји. Јас апсолутно верувам дека заедно со мојот драг пријател Андреј ќе направиме многу за нашите две братски нации и дека тоа што до сега е ниво постигнато во нашите меѓусебни односи само ќе биде еден почеток на
уште подобро градење на заедничките односи. Во таа насока се заблагодарувам многу за поддршката која што ја дава тој лично, но и хрватската влада во евроинтегративниот процес на нас како држава, како народ, како граѓани, но истовремено сигурен сум дека и на другите полиња, меѓу кои реформите во правосудството, реформите кои што се во другите области, исто така ќе можеме заеднички да соработуваме и да ги црпиме хрватските искуства. Уште еднашка, председателе Пленковиќ, ви благодарам на прекрасниот пречек овдека во Загреб. Pitanje za premijera Plenkovića, naravno i gospodin Mickovski može također se osvrnuti. Podrška Hrvatske na putu u Sjevernoj Makedoniji za Europsku uniju je jasna, ali što je sa novim situacijama vezano uz, čini se, ponovno načimanje spora sa Grčkom oko imena Sjeverne Makedonije. Gospodin Mickovski je nakon što je stupio na vlast rekao da mu se ne sviđa taj pridjev, a reakcija Grčke je na to bila da onda Makedonija ne može ući u Europsku uniju i tu je da još onaj segment i sa Bugarskom, odnosno sa izmjenom makedonskog ustava. Pa molim vas samo vaš pogled na to. Hvala lijepa. Što se tiče teme koja opterećuje europski put Sjeverne Makedonije ili ranije Makedonije, kako je Hrvatska izvorno priznala, on je po našem dubokom uvjerenju nepravedan. Nepravedan je prema makedonskom narodu, prema njegovom identitetu. Nije po našem dubokom uvjerenju uopće trebao biti na taj način postavljen svih ovih godina koje su iza nas. Mislim da je napravljeno toliko koncesija sa makedonske strane da bi rijetko koji narod, rijetko koja država prihvatila učiniti toliko iskoraka sa svoje strane, ne bi li ubrzala svoj put prema članstvu u Europskoj uniji. Ono što nas veseli je informacija koju nam je prenio premijer Mickovski da je podrška europskom putu čak 70% među građanima u Sjevernoj Makedoniji, što je veliko ohrabrenje i za vas i za poteze koje ćete činiti. Mislim da su činjenice da je usvojen pregovarački okvir, da je donešena formalna odluka o otvaranju pregovora, da ovdje postoje određene teme koje su prije svega predmet, ja bih rekao u ovom trenutku, bilateralnih odnosa između Bugarske i Sjeverne Makedonije, da su one trenutno važnije nego ovi komentari na nekoliko javnih nastupa nakon izbora koji su održani u Sjevernoj Makedoniji i da trebamo zajednički raditi na tome da se pregovori formalno započnu i da se krene sa takozvanim klasterima i sa prilagođavanjem zakonodavnog okvira, sa reformama, sa financijskom podrškom reformskom putu i Hrvatska će to snažno zagovarati jer mislimo da je ovo što se događalo zadnjih više od 20 godina i nepotrebno i nepravedno i u biti nije dobro niti za samu Europsku uniju. Ima nas još dosta koji čvrsto mislimo na ovaj način i tako ćemo se i postavljati na raspravama u vijeću. Gospođa Mijenska, Makedonska radiotelevizija. Да, едно прашање за премиерот Мицковски. Премиерот, дали сметате дека сега Европската унија треба да биде потранспарентна и пофлексибилна во односот со Македонија со оглед на фактот дека, и како што се знае, земјата во изминатите години, 2 децении наназад, направи многу за да стане дел од европското семејство? Да, благодарам на прашањето. Можам да кажам дека изминативе 2, речиси половина децении и како држава и како нација направивме како што никој не направил и верувал во европската иднина. Ке ве подсетам, ако се вратиме уште на самите почетоци на независност, ние го користевме она срамно име, односно онаа времена референца по ранешна Југословенска република, кога одамна веќе не постоеше Југославија како држава. И тоа требаше да биде времена референца, остана за жал неколку децении. Потоа моравме да го менуваме нашето национално знаме, за да бидеме членка на Обединетите нации. Потоа ги менувавме и банкнотите. Неколку пати го менувавме нашиот устав, за да покажеме и докажеме дека веруваме како држава во
во таа европска иднина, во тие европски вредности и така натаму и така натаму. И секогаш бевме свесни за реалност, како народ и како држава. Сето тоа кулминираше со промената на уставот, односно кога се случи Преспанскиот договор, кога уставното име се промени во Република Северна Македонија од Република Македонија. И сето тоа беше еден процес кој што изобилуваше со многу понижувања и кон македонскиот народ и кон македонските граѓани. И тогаш безусловно од Брисел не убедуваа дека уште само ова направете го и завршено е. Вие не само што ќе ги почнете преговорите, туку и ќе бидете земја членка во Европската унија. Па потоа се измисли нова методологија на преговарање, па потоа дојде на сцена тогашната бугарска влада и премиерот на бугарската влада со ние хегемонистички барања, односно негирање на идентитетот, јазикот и така натаму и така натаму. И за жал ние и после 2,5 децении повторно не можеме да бидеме дел од Европската унија, односно ние не можеме ни да почнеме да преговараме. И логично е, таа моја генерација кој што оние 90-ти години се радуваше, се веселеше на независноста, дека конечно сме своји на своето, дека конечно тоа што генерациите го правеа и партизаните, и линденците, и тие пред нив, дека конечно се создаде македонска држава во срцето на Балканот, сега ќе биде дел од европското семејство, навистина ќе биде. За жал таа фрустрација се поголема и поголема. И тука јас овој процес го гледам како двонасочна улица. Не можете вие само да сакате и вие само да правите нешто, ќе треба и другите да сакаат. И ако има желба, има и начин. Тоа секаде го зборувам. Ако има желба, има и начин како тоа да се направи. Ние имаме многу внатрешни проблеми, но тие како влада која доби огромната доверба на македонските граѓани ќе ги решаваме. И тука не треба никој да има дилема. Ке работиме колку е потребно, колку нашиот капацитет дозволува, ние ке работиме и ке ги решиме проблемите. Но тоа што не зависи од нас е токму почетокот на овие преговори. Тоа зависи за жал и од други, и покрај тоа колку ние сакаме тоа да се случи. Ние направивме доволно, сега треба некој да ни ја подотвори малку вратата, за да можеме да влеземе во таа просторија и конечно да преговараме и да покажеме колку можеме. Затоа јас и во моето излагање овде во Загреб се заблагодарив на мојот пријател и на хрватската влада што секогаш биле тука за нас и што секогаш ни помагале и фактички, но и со искуство. За патот кој што тие го изоделе до полноправно членство. Се сеќавате, заедно со Хрватска станавме кандидати таа 2005 година. Година дена пред Хрватска го подпишавме договор за стабилизација таа 2000-та. Заедно со Хрватска добивме позитивен одговор од Европската комисија за почеток на преговорите. Хрватска е денеска повеќе дена деценија членка на Европската унија, дел од Шенген зоната, го користи еврото како национална валута, а ние за жал се уште се занимаваме со средновековни прашања и со прашања кои што нема никаква врска со иднината, туку со нешто што се случило во 11 и 12 век. И да му одговорам на почитуваниот новинар од хрватските медиуми, да, нас не боли и не пече тоа што мораме да некогаш ја прифатиме таа реалност, која што е тешка и тажна за македонските граѓани, што мора да ја користат оваа придавка на официјалните настани. Но таа е цената која што повторно мораме да ја платиме, за да бидеме таму каде што сакаме стратешки да бидеме, тоа е Европската унија. Тажно е. И знам дека за некого можеби нема да биде разбирливо. Но таа е реалноста. Таа е реалноста која што ние како политичари понекогаш мораме да ја прифатиме ако сакаме нешто да направиме добро за нашите граѓани. Ви благодарам. Jasmina Kuzmanović, Bloomberg News, pitanje za gospodina premijera Mickovskog. Prije nekoliko tjedana sreli ste se sa biznismenima koji su bliski Donaldu Trumpu, nekoliko njih je doputovalo, to je susrelo se s vama. Da li ima nekih rezultata tih dogovora, da li su neki dilovi dogovoreni, neki poslovi? Koji su vaši planovi za slučaj da pobjedi Trump i da li ste možda u kontaktu sa Jaredom Kushnerom koji ima velike projekte i u Albaniji i u Srbiji? Hvala. Да, ви благодарам на прашањето.
во делегацијата на американски бизнисмени беше и македонец, тој е господинот Крис Павловски, кој што е роден во Канада, но неговото семејство е од едно место од Тешево во близина на Преспанското езеро. И тој е собственик на компанијата Rumble, компанијата која што често за да испрати пораки председателот Трамп ја користи. И еден од неговите најблиски соработници. Истовремено беше и господинот Нунес, кој што е поранешен конгресмен и кој што сега е одговорен за бизнис операциите на компаниите на господинот Трамп, но и господинот Хауар Лутник, кој што неколку дена откако не посети нас во просториите на македонската влада, беше објавен како еден од 5 мината членови на транзицијскиот тим на председателот Трамп, во кој што дел се неговиот син, подпредседателот Венс, председателот Трамп, господин Хауар Лутник и господја Мехмахон. За нас представува голема чест што можеме тие луѓе најпрвен да ги угостиме, а потоа и да разговараме за бизнис операции, посебно во делот на потенцијалната соработка во иднина, а тоа е, може би размислуваме и за така наречената валута македонски денар. Дигитален македонски денар. Нешто што може би ќе представува и иновација во регионот. Сега за сега тоа е само на идеја, но ќе видиме како тоа ќе се развива во иднина. Што се однесува до господина Джаред Кушнер, лично не го познавам. Го познавам многу добро господинот Рик Гранел, кој што исто така беше гостин пред неколку недели и разговаравме за можни инвестиции кај нас на голем дел од американски компании кои што тие можат да ги донесат и кои што се заинтересирани за инвестиции. Ние сме влада која што е ориентирана исклучиво на брз и рапиден развој на македонската економија и така и ќе продолжиме да разговараме. Инаку, што се однесува до исходот од претседателските избори во Соединетите Американски држави, тоа е одлука на американските граѓани. Тоа не е одлука која што зависи најмалку од мене, ниту пак од било кој друг политичар. Hvala kolegice i kolege, ovime ćemo zaključiti zajedničku izjavu za medije.